حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أخر الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آل سيدنا إبائه ذريات جميع الأنبياء المرسلين. وجميع الأقدام والأضياف والأبدان والخواصي ما لله أجمعين. وجميع مشاهد الكفر والأولياء والله ورسوله ورسوله لله رب العالمين. وجميع الأنبياء والصالحين والصالحات وشكرا وذلها يا رب العالمين. اللهم زد فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وأعد علينا وعلى من يتعلق منا في طاعتهم وبركاتهم في الدار. إلى حضرتك ويا آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا وأصحابنا من أهلنا. آمين. قبورنا وقبور قبورنا من ديارنا جنة ملائكة قبورنا وقبورهم فكرنا نيرا. آمين. اللهم نسمع الشكر وآمين وقدرنا لتقربتهم ونذر محلتهم ورفع درجتهم كنا ولهم يا رب العالمين. آمين. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده اللهم لا تشرك بنا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مكروه ولا محروم يا رب العالمين. آمين. اللهم انزل البركة والرحمة والنعمة فينا وفي جميع أمورنا في أمرنا هذا وفي هذا يا رب العالمين. آمين. اللهم ما قضيته لنا من أمر فجعل عاقبته رشدا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا رب العالمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه هلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه نخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه
السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار له محمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحهم فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك صفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي
الشفيع الأبتحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واهلنا يا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المغزون وإبراز الجوهر المكنون من نبذ الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها الطهر فطات بالرب وذلك في ليلة الجمعة من شهرة بن نمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الهور بالبلدان وذقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد بالسماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله رضي الله عنه إلى بطن آمنة رضي الله عنها يهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة وكارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في تبهته المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان من نيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام بذي القعدة وهو يقول لها بشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام علما برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في صبر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منصور السعادة وجدت بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة وحان بروز شمس الشهادة لا إله إلا نورا نضاء ونشرت له في الكون علام الرضا وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهواء فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا وضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوكد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في هذه جبريل نادى في منصة حسنه هذا مالح الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في هذه هذا كحيل طرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في هذه هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مالح الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في هذه هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في هذه قالت ملائكة السماء بأسره ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في هذه بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في هذه ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء
مسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غده صلى عليك الله يا علم الهدى ما نحى طير في الغصون يغلده يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غده مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي عند حلول للحديث العميم مولاي صل وسلم أبدا حبيبك جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسابه عصيان في القسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل
بغير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا ما تعتبره الأهوال ينهزمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإذا لي صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل وصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ما رنحت على بات الباني ريح صبا وأقرب العيسى حمد العيسي بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عسير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ
قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. അസ്സലാമലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉലമാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, സഹോദരന്മാരെ, ആലപ്പുഴ പൊതുവിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സഹകാരികളും അയൽവാസികളും ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ ഏകദേശം 50 ലക്ഷത്തിൽ പരം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിത്തീർത്തുണ്ട്. മഹാനായിരിക്കും സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ അൽ ബുഖാരി മൂപ്പറാണ് അതിൻ്റെ ഈ റബീഉൽ അവ്വലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇജാസത്ത് നൽകിയത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരുപാട് കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളും മറ്റും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവും നമുക്കും വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നടത്താൻ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് നമുക്ക് അതിഥിയായി അലി ബാഖറി ഉസ്താദിന് ലഭ്യമായി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ തമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഒരു മുഖപുര ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം സുപരിചിതരാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അലി ബാഖറി ഉസ്താദ്. മഹാനായ ഒക്കെ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് ഓതാൻ സാധിച്ചു എന്നല്ല, ആ മഹാനുഭാവന്റെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്നു ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും എല്ലാം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചു. നുസ്രത്ത് എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം നമ്മെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ, നമ്മേക്കാൾ ഉപരിയായ വലിയ നമ്മുടെ ഷരീഫ് ഹസൻ ഉസ്താദ് ഷരീഫ് ഹസൻ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതിജീവിച്ചു ഇപ്പോൾ വളരെ ഇജ്ജത്തോടുള്ള നിലവാരത്തിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തതികൾ പുറത്തു വന്നു. അല്ലാഹു തആല ഖൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമുക്കും ഉസ്താദിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദ് ഷരീഫ് ഹസൻ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നാം അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതാണ്. അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും മഹാനുഭാവന്റെ രണ്ട് അല്പം ചെറിയ ഒരു നസീഹത്തും ഈ സ്വലാത്തിന്റെ സമാപനമായ ദുആയിൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആദരവോടെ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي النبي العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മയൊക്കെ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഇബാദിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അരക്കോടിയിലധികം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്ന മജ്ലിസിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഞാൻ വലിയൊരു സന്തോഷമായിട്ട് കാണാണ്. കാരണം എവിടെ വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സദസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാറിഞ്ഞാൽ അതൊരു സംഗതിയാണല്ലോ. അത് അല്ലാഹുവിൻ്റെയും അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെയും ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അംഗീകാരം, ഒരു പൊരുത്താണല്ലോ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും സ്വലാത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരേ സന്തോഷം നല്ലതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നു സ്ഥാപനം ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ, റാഹത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആലമും പ്രപഞ്ചമൊക്കെ പടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകനായ അല്ലാഹുവിന് മുമ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിനെ ചർച്ച ചെയ്തു. അങ്ങനത്തെ ആ കബില് എന്ന പേര് അസലിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ വലിയ ചർച്ചയുള്ള വിഷയമാണ്. കാരണം കബില് ദർഫാണ്, ദർഫില്ലല്ലോ, അതുമില്ലല്ലോ.
എന്നാണ് തഹ്ഖീഖ്. അപ്പം അത് ഇതിനുള്ള ചർച്ച ഒന്നും ചെയ്യല, ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാത്രം. അപ്പം ആലം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകനായ ദാത്തിൽ മുഖദ്ദസായ മുക്കമ്മലായ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരിപൂർണവാനായി അവൻ്റെ ഖുദ്സ് ജലാൽ ജമാലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തആലാക്കൊരു ഇറാദത്ത്, അള്ളാഹ്ക്കൊരു ഹബീബുമാണ്. എല്ലാം ഇറാദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുക. അള്ളാഹ്ക്കൊരു ഹബീബുമാണ്. ഹബീബ് എന്നത് വലിയ വസ്തുവാണ്, വലിയ വിശേഷണമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ തന്നെ അനവധി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹബീബ് ഹിന്ദുസ്ഥാനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഹബീബി ഹബീബുന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് എതിരാണ്. തങ്ങളെ പതിവ് കുറക്കലാണെന്ന് പറയും. ഹബീബുല്ലാന്ന് തന്നെ പറയണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ കരിങ്കപ്പാറ ഉസ്താദ് തഹ്ഖീഖാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട്. നക്കലായിട്ട് അങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കൽ. എൻ്റെ ഉസ്താദ് കരിങ്കപ്പാറ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല, അത് അദബുകേടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വേദം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബുന എന്നാണ് പറഞ്ഞു. അതിലൊക്കെ ചാടി ഒരു ചാട്ടാണ്. നിക്ക് കൂട്ടിയേ ഞാൻ പറയട്ടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഉസ്താദ് കരിങ്കപ്പാറ പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറയരുത്. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബുല്ലാ എന്ന് തന്നെ പറയണം. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇല്ലാമത്തേക്ക് പറയണം. അപ്പോഴേ ആ സ്ഥാനം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഹബീബ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഒരു നിയമമാണ്. പിന്നെ ആഷിഖ്യങ്ങൾ ഇഷ്കിൽ മതിമറന്ന് ഇഷ്കും ജതുബും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പലതും ഒരു പാടും. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് നിയമമാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇഷ്കലിലും ജതുബ് എന്നാൽ പിന്നെ ഇതിൽ നിയമമില്ല. അപ്പോൾ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിന് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ നടക്കുള്ളൂ. ചെണ്ടാക്കാതെ വർത്താനം പറയുമ്പോഴൊന്നും ചെണ്ടാക്കാനാക്കില്ല. അതേസമയം ഒരിക്കൽ റൗദിനായിട്ട് അട്ടാസിച്ച് കരുതി. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാക്കിയാലോ ഒറ്റ പൊട്ടി കരച്ചില്ല. അത് അസറിന്റെ ജമാഅത്തിന്റെ ഒപ്പിൽ ജനം അങ്ങനെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ നേരത്ത് അത് അങ്ങനെ ഇഷ്കിൽ ജതുബൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിയമമൊക്കെ മറന്നു. അങ്ങനെ ആഷിഖ്യങ്ങൾ പാടിയത് അത് ഹുക്കുമിന് തെളിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ആ പാട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാടിയെന്നുള്ളവർക്ക് പാടാം, ആ വെയിറ്റ് എന്നല്ലാതെ തെളിവൊന്നും അതിന് നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അതിൻ്റെ അദബിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബിനെ പടക്കണമെന്ന് ഇറാദത്തുണ്ടായി. ആ ഇറാദത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഉണ്ടായ മൗജൂദാണ്, അവ്വൽ മൗജൂദാണ്. അത് നൂറാണ്. നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പ്രകാശമൊന്നും മാത്രമൊന്നുമല്ല. അത് വളരെ വിശാലമായി പഠിക്കേണ്ട അർത്ഥവാക്യമാണ് ഈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദം. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ നൂറിനെ അല്ലാഹു തആല ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നു. ആ നൂറ് തങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള പദവി, ലോകത്തൊരു സൃഷ്ടിക്കും കൊടുക്കാത്തൊരു പദവിയിലാണ് അന്ന് ഇരുന്നത്. അതിനാണ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അഹ്മദിയത്ത് എന്ന് പറയാം. അഹ്മദിയത്ത് എന്ന പദവിയിൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഇരുന്നു. അത് ലോകത്തൊരു സൃഷ്ടിക്കും അല്ല കൊടുക്കൂല ആ പദവി. പിന്നെ കൊല്ലങ്ങളോളം ഈ ഹബീബ് എന്താ ചെയ്തത്? മെഹബൂബിനെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഹബീബും മെഹബൂബും സ്നേഹം രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും പരിപൂർണമാകുമ്പോഴാണ് ഹബീബും മെഹബൂബും ഉപയോഗിക്കുക. അടിമന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് റബ്ബിനെ മാത്രം 100% ഖലീൽ എന്ന് പറയുള്ളൂ. ഇലാഹിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് 100% ആകുമ്പോഴാണ് ഹബീബ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. ഇസ്ലാഹിയായ ഉപയോഗമാണ്. ഞാൻ സാങ്കേതിക അർത്ഥം മലയാള പദത്തെ ലോകവ്യായ മേനല്ല പറയുന്നത്, ഭാഷാർത്ഥമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ സ്നേഹം ഇങ്ങോട്ടും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്നേഹം അങ്ങോട്ടും സമ്പൂർണ്ണമായത് ആ പദം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ തങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ. ഹബീബുല്ലാ എന്നുള്ള പദം അത് ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും ഒന്നും പറ്റില്ല. ഖലീലുള്ളുണ്ട്, കലീമുള്ളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് സമ്പൂർണ്ണമാണ്. കുട്ടീനെ അർത്ഥം മരുഭൂമിയിൽ കുട്ടീനെ മക്കാരനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടു. പലതും ഇബ്രാഹിം നബി ചെയ്തല്ലോ. അത് അള്ളാഹിന്റെ നിയമം 100% അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ പേരാണ് ഖലീൽ എന്ന പേര്. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വെറും ഭാഷാർത്ഥം കൊണ്ടൊന്നും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, വിഷയത്തിന് വ്യാഖ്യാനിക്കാണരുത്. അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിന് വലിയ പദവിയാണ്. അങ്ങനെ ഹബീബും മെഹബൂബും കൂടി ഇരുന്ന് കൊല്ലങ്ങളോളം ഇരുന്ന് പിന്നെ അല്ലാഹു തആല രണ്ടാമത്തെ ഇറാദത്ത് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് ആദരിക്കണം. ആ ആദരവിന്റെ ഭാഗം ഉണ്ടായതാണ് ആലമൊക്കെ. അതിലൊരു ജുസു മാത്രമാണ് നമ്മൾ, ഒരണു മാത്രമാണ് ഇരിക്കണ നമ്മളൊക്കെ. അതിലിപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രത്യേകത എന്താ? ആ നൂറിനെ ഈ ആലമിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ബാഹ്യമായ രൂപം അത് മനുഷ്യനാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ഖുസൂസിയത്ത്.
ആ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ഈ പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് ഈ ലോകത്ത് ഇൽഹാർ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തആല തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാഹ്യമായ രൂപമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഖുസൂസിയത്ത്. തങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു തആല അവന്റെ ഇറാദത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകത നൽകി പഠിച്ച വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യവർഗം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഫനാവില്ല, നമുക്ക് നാശമില്ല. നമ്മൾ തങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രൂപത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ശൈലിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മളിലൊക്കെ കാണേണ്ടത് തങ്ങളെ ഒറിജിനാലിറ്റിയാണ് കാണേണ്ടത്. അതിൽ നമ്മളിലുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഏതായാലും ഉണ്ടാവില്ല, മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഉയർന്നാലും എവിടേക്ക് എത്തുള്ളൂ? മുഹമ്മദിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. എവിടെ എത്തൂല? അഹമ്മദിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അത്രയും നമുക്ക് പവർ വെച്ച് പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഇനി മുഴുവൻ അത് തങ്ങൾ പ്രവേശനം വേറെ ആർക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല, തങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ജിബ്രീൽ വരെ മുഹമ്മദീയത്തിന്റെ ഒരു രൂപം മാത്രമാണ്. അഹമ്മദീയത്ത് ആർക്കില്ല, അതിന്റെ ഒളിവ് ജിബ്രീലിന് ഇല്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ മഹത്വങ്ങൾ വളരെയധികം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെ പ്രത്യേകത എന്താ? അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഈ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്ത രൂപമാണ് ഇത് നമ്മൾ. അത് നമ്മൾ ആ ഖുസൂസിയത്ത് നമുക്കുണ്ട്, ആ പ്രത്യേകത നമുക്കുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ തന്ന വിശേഷണമാണ് മുഹമ്മദീയ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിശേഷണം. അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ചിന്തയിലും മട്ടത്തിലും മുത്തനബിനോട് പിന്തുടർന്ന് അതിൽ നമ്മൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്നാൽ നമ്മളും മുഹമ്മദീയത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറും. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വലിയ പവറാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ പറയാം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണ് നരകത്തിലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് മാറ്റണ്ടാവില്ല. അതിനൊക്കെയുള്ള യൂട്യൂബ് പവർ നൽകപ്പെട്ട നേതാവ് ലോകത്ത് തങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണ് നരകത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ. ഇനി നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരെന്നെ പറയണം? റസൂൽ തന്നെ പറയണം. അത് പറഞ്ഞു കിട്ടാൻ തങ്ങളുടെ അംഗീകാരം കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത്. നിസ്കരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അസ്സലാമു അലൈക, അത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടാൻ അവിടെ മടക്കണം. എന്നെങ്കിലേ നമ്മളെ നിസ്കാരം നോമ്പൊക്കെ കബൂലാക്കുള്ളൂ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മുത്തനബി സലാം അടക്കണമല്ലോ കൂടുതൽ അള്ളാഹ് നമ്മളെ ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ മുനാഫിക്കിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ രണ്ട് ദുർവങ്ങളുണ്ട്, ഒന്ന് ശൈത്താനിയത്തുണ്ട്, ഒന്ന് റഹ്മാനിയത്തുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ റഹ്മാനിയത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾക്കും കുറെ അതിന് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട ആദർശം ശരിക്കും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. അതിന്റെ പൂർവ്വീയായ ഈമാൻ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായി ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ മരിക്കുന്നത് വരെ സമയമുള്ളൂ. അള്ളാഹു മലിക്കുനീന്റെ മുന്നിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ എല്ലാം ജബർ ചെയ്ത് ഒറ്റടിക്ക് നാടനും മൊലിയർക്കും ആലിനും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റടിക്ക് തങ്ങളിലേക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ തന്ന ഏറ്റവും സഹിലായ സിമ്പിളായ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള അമലാണ് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണക്കാരന് ആർക്കും ചെല്ല, ആലിമിന് ചെല്ല, സയ്യിദിന് ചെല്ല, അജയർക്ക് ചെല്ല, സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചെല്ല. ആണിന് പെണ്ണിന് അവിടെ ശുദ്ധി അശുദ്ധി ഒന്നും കണക്കില്ല, എപ്പോഴും ചെല്ല സ്വലാത്ത്. അങ്ങനെ ചെല്ല. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട്. അള്ളാന്റെ റിക്കുറും അതിലുണ്ടാവും, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ റിക്കുറും ഉണ്ടാവും. സ്വലാത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹുള്ള റിക്കുറ് മാത്രമല്ല, സ്വല്ലല്ലാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളയുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിയുണ്ട്, രണ്ട് റിക്കുറുണ്ടായി. അത് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയണം. മർക്കസുൽ ഈസാൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം, ഇതിൽ ഇവിടെ ഉസ്താദ്മാരുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, ഒന്നാം ഘടകം വിദ്യാർത്ഥികൾ. അവരെ ആശ്രയിച്ചാണ് എല്ലാ വിജയവും എടുക്കുന്നത്. ഒരു ഉയരണം, ഒരു വളരണം. ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഇസ്സത്തുണ്ടാവും, കമ്മിറ്റിക്ക് ഇസ്സത്തുണ്ടാവും, തിന്നാൻ കൊടുക്കണോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണവർക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇസ്സത്തുണ്ടാവും. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പഴങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. അത് അസ്ഥാനത്തായി പോയാൽ അധ്വാനിച്ചവർക്ക് കൂലി കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ വയ്യ. അതേ സ്ഥാനം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൃഷി വളരണമെങ്കിൽ മുത്താലിമീങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃത്യമാകണം. അവരാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാം ഘടകം. അവരെ അല്ലാഹു ഉയർത്തട്ടെ. തൊട്ടടുത്ത ഘടകം രക്ഷിതാക്കൾ, ചേർത്ത് രക്ഷിതാക്കൾ. അവരുടെ എല്ലാവിധ സഹായ സൗകര്യങ്ങളും വേണം. അല്ലാഹു രക്ഷിതാക്കൾക്ക് റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ ഉസ്താദുമാർ, പിന്നെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, നടത്തുന്നവര്, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സഹായിക്കുന്നവര്, ഈ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ മഹത്തായ സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് 50 ലക്ഷത്തിലധികം സ്വലാത്തി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ
വല്ലാത്തൊരു കുളിര് മനുഷ്യന് നമ്മളെ ഹബീബ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് പാവപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോന്നപ്പോൾ 1 കോടി സ്വലാത്ത് കയറുന്നു കണ്ട് വാട്സാപ്പിൽ കയറുന്നു കണ്ട് ഞാൻ പോന്നിരുന്നത്. അത് വേറൊരു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മളെ നാവും നമ്മളെ മനസ്സും കണ്ണും കാതും ഒക്കെ ജോലിയാകാനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ, തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഈ 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സ്വലാത്ത് ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഒരു ഹദിയയായി അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. മുത്തുനബി അംഗീകരിക്കുന്ന തങ്ങൾ അംഗീകാരം ഉണ്ടോ? അള്ളാഹ് അംഗീകരിക്കും. തങ്ങൾ സലാം അടക്കണം എന്നാ അംഗീകാരമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കാര്യം ബേജാറാണ്. സഹാബത്തിന് ഇതൊക്കെ വലിയ പേടിയായിരുന്നു. തങ്ങൾക്കൊരു വിഷമമുണ്ട് തോന്നിയാൽ അന്ന് സഹാബത്തിന് വേഗം ബേജാറായി. തങ്ങൾക്ക് നമ്മളോട് വലിയ വെറുപ്പുണ്ടോ? കാരണം അവിടെയാണ് അള്ളാന്റെ തിരുപ്പതി കിടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. തങ്ങൾ തിരുപ്പതിപ്പെടണം. അള്ളാഹു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം അള്ളാഹു ശക്തിയായി നമ്മളെ കൽപ്പിൽ അത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ, റാഹത്തിലാക്കി തരട്ടെ, സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനം അള്ളാഹു സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് ഉയർത്തട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി രാവും പകലും അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് അള്ളാഹ് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. അൻവരി ഉസ്താദിനെ ഞാനും 20 വർഷത്തിലധികമായി ഞാൻ പോയി. അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് അബുദാബിയിൽ പരിചയമല്ല. ഇങ്ങനെ വളരെ അടുത്ത ഒരു സഹോദരനും കൂടിയാണ് അവരുടെ നാട്ടിൽ അവരൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ഇതൊക്കെ നുസ്രത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊക്കെ മജ്ലിസുകളായിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ഹെൽപ്പുകൾ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. അള്ളാഹു അതൊന്നും പാഴാക്കൂല. റഹ്മാനായ റബ്ബ് ആരെ നമ്മളെ സഹായിച്ചാലും അള്ളാഹു അത് പാഴാക്കാതിരിക്കട്ടെ, എല്ലാം സ്ഥാനത്താക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മൗലാനാ മുഹമ്മദ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ സ്വീകരിക്കലാണ്. കാണാൻ തോക്കും ഓരോന്നും അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല. നീ സ്വീകരിക്കണം. ഞങ്ങൾ നീ കബൂൽ നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കണം. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ കബൂൽ നൽകണേ റഹ്മാൻ. പൂർണ്ണമായി നീ കബൂലാക്കണം തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ പടച്ചവനെ, ഈ സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവുക്കും ആഖിറത്തുക്കും ഉപകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാക്കണം. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ മുഴുവനും കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മുത്തുനബിനെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് സന്തോഷിച്ച് എല്ലാ രംഗങ്ങളും ആക്കി തീർക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിന് ആദ്യം മനസ്സുകൊണ്ട് കാണണം, പിന്നെ നമ്മൾ ലാഹർ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ തുടങ്ങും. മനസ്സുകൊണ്ട് കാണാനാണ് സാധിക്കണില്ല എന്നല്ല, നമ്മളെ മനസ്സ് അവിടെ തുടങ്ങണം. മനസ്സിൽ നിന്ന് കാണൽ തുടങ്ങണം. എല്ലാ തുറയിലും മുത്തുനബിനെ കാണാൻ തുടങ്ങും. ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യണം മനസ്സിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് വികസിപ്പിച്ച് ലാഹിറായ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ തുടങ്ങും. അള്ളാഹു റബ്ബിൽ കണ്ടവരൊക്കെ സിയം വലിയുള്ളാഹി കണ്ടിരുന്ന ആളാണല്ലോ. മുത്തുനബിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് അവരൊക്കെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹാജാതങ്ങൾ മുത്തുനബിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്ന മാർക്കുകളാണ്. നമ്മൾക്കും കാണാതെ കണ്ണ് അല്ല തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കണ്ണ് ഉള്ളിലൊക്കെ പൊട്ടി നരക്കൊക്കെ പൊട്ടി കഴിക്കും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കുന്നതാണ്. പഠിച്ചാൽ ഈ സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് ഉമ്മമാര്, ബന്ധുമാര്, സ്നേഹിതന്മാര്, സഹകാരികൾ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ കബൂൽ നൽകണം അല്ലാഹ്, നൽകണം അല്ലാഹ്, സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാഹ്, ബേജാറുകൾ അകറ്റണം അല്ലാഹ്, കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി ഞങ്ങൾക്ക് നീക്കിത്തരണം അല്ലാഹ്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് സമാധാനം നിലനിർത്തി തരണം. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ എന്ത് വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിലും നേർച്ചയാക്കി നമുക്ക് തരും. എന്ത് വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം, ചായ, എന്തെങ്കിലും പൈസകളൊക്കെ തെരുക്കപ്പെടുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലാഹു അവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്, അവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്, അവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. അടച്ചറപ്പ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരുത്തി സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്നും രാവിലെ കുസറത്തിന് നല്ലൊരു സംഭാവന ഒരു സഹോദരൻ വിളിച്ചെത്തി തന്നാൽ ഞാൻ വിളിച്ചെത്തി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പോയുള്ളൂ. ആ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ പോയത് കുറവാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവർ മൂപ്പരുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലും ഉള്ള ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ, ഖൈറും ബറക്കത്തും അല്ലാഹു നൽകട്ടെ, റാഹത്ത് നൽകട്ടെ, സന്തോഷം നൽകട്ടെ. അല്ലാഹുവിനെ റസൂലിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന
ഒരു ജീവിതവും മരണവും അല്ല പ്രദാനം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്ത് വിഷയം കുട്ടികളെ കെട്ടിക്കണ കാര്യം കല്യാണമൊക്കെ ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകട്ടെ. ആൺകുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് ആൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കട്ടെ. പെൺകുട്ടികളെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അത് കൊടുക്കട്ടെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകട്ടെ. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകട്ടെ. അതിന് ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. പ്രവാസ ലോകത്ത് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ അന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. അന്ന് സലാമത്താക്കട്ടെ. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നമുക്കുള്ള സമാധാനം നിലനിർത്തി തരട്ടെ. നമ്മളെ പള്ളികളൊന്നും പൊളിഞ്ഞിക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആകുന്ന അവസ്ഥയെ അല്ല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഖിയാമത്ത് വരെ നിലനിർത്തട്ടെ. നല്ല ഇസ്സത്തിലാക്കട്ടെ. നല്ല റാഹത്തിലാക്കട്ടെ. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ഒരുപാട് ഹദിയയും ഫിദിയകളും നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. റബീഉൽ അവ്വൽ 29 നമുക്ക് ഈരോന്ന് അറിയില്ല, എപ്പോൾ നാളെ കൂടി ഉണ്ടാക്കി വരും. ഏതാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ റബിയ ആക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അടുത്ത കൊല്ലത്തെ റബിയിലേക്ക് റാഹത്തായി എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. എപ്പോൾ മരിച്ചാലും ഈമാനോടെ മരിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. നല്ലൊരു മാസം, നല്ലൊരു ദിവസം, നല്ലൊരു സമയം, നല്ല ആൾക്കാരെ ഇടയിൽ വെച്ച് നല്ലത് ചൊല്ലി നല്ലത് കണ്ട് നല്ല റാഹത്തിൽ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനു വേണ്ടി രാവും പകലും അധ്വാനിക്കുന്ന ഉസ്താദുകൾ ഇവരൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. എപ്പോഴും ബേജാറാണല്ലോ ഈ കുട്ടികളുടെ ഉസ്താദ് എന്നുള്ള കാര്യം. അത് സ്ഥാപനം നടത്തുമ്പോഴേ അള്ളാഹു ആ ബേജാറൊക്കെ തീർത്ത് ഒരു സമാധാനം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി ഉസ്താദിന്റെ കുട്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ മദതുള്ള ആ മജ്‌ലിസും സ്ഥാപനങ്ങളും ദർസുകളും ഒക്കെ അള്ളാഹു മുതഅല്ലിമീങ്ങളൊക്കെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഒളിവിൽ ഉയർന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങളായി അള്ളാഹു ആക്കട്ടെ. ഉസ്താദുമാർക്ക് ആ നിലക്ക് മാർഗദർശനം നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകട്ടെ. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ഗൾഫിലേക്ക് പോവാണ്. കൊറോണ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ കാക്കട്ടെ. അതുപോലെ ജോലി തൊഴിൽ ഏർപ്പാടിലൊന്ന് ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. സന്തോഷം നൽകട്ടെ. റാഹത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ വിളിയൊന്ന് കേൾക്കണം അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണം അല്ലാഹ്. ഒത്തിരി തൃപ്തിപ്പെട്ട സുഖാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനത്തെ എല്ലാ അമലും ചെയ്യാതെ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد. സ്വലാത്ത് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി നമ്മോട് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹദിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വലാത്തുകളാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 1 കോടിയിലധികം സ്വലാത്തുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധമുള്ള നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ളവരും വിദൂരങ്ങളിലുള്ളവരും നമ്മെ അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇഹ്സാൻ സ്വലാത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് അയച്ചപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വലാത്തിലേക്ക് വളരെ ആവേശപൂർവ്വം നടന്ന് കയറിയവർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിലെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. തീർച്ചയായും സ്വലാത്ത് മുൻനിർത്തി ചെയ്യുന്ന ദുആ അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസിനെ വന്നരായ അലിബാക്കവി ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ നസീഹത്തും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു. ഉസ്താദ് അവർക്ക് അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ സ്ഥാപനം ജാമിയ നുസ്രത്തിനെ അല്ലാഹു തആല ഉയർത്തി വളർത്തി വലുതാക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മർക്കസുൽ ഇഹ്സാൻ സ്ഥാപനം അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി സഹായികളായ സഹകാരികളായ അതിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒട്ടേറെ മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും രണ്ട് വീട്ടിലും വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്
സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധമായ തിങ്കളാഴ്ച രാവിൽ നിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദീനിയായി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകൾ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ഇഹ്സാൻ സലാത്തുകളിലൂടെ സലാത്തുകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ചൊല്ലി വിവിധങ്ങളായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിച്ച എത്രയോ ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരിമാർ, അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എത്രയോ സ്വലാത്തിന്റെ മുഹിബീങ്ങൾ, ആശിഖീങ്ങളുണ്ട്. പടച്ചവനെ, എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങൾ നീ തീർക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് ചൊല്ലിയ ഈ അരക്കോടിലധികം സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചികമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. യജമാനനായ അല്ലാഹ് ഹബീബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ രോഗവും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, മാനസികപരമായ അസ്വസ്ഥതകൾ കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ശാരീരികമായ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ, വേദനകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ പുറത്തോ ഒരു രോഗത്തിന്റെ വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളും അണുക്കളും നീ നൽകരുത് റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ രോഗാണുക്കളെയും നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നശിപ്പിച്ച് കളയണം റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, പടച്ചവനെ, ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. കൊറോണ പോസിറ്റീവായി വിഷമിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത റിസൾട്ട് നീ നെഗറ്റീവ് ആക്കണം റഹ്മാനെ. ആ കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ കോവിഡിന്റെ മഹാമാരിയിലൂടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസങ്ങളും ഞങ്ങളെ മർക്കസുൽ ഇഹ്സാൻ സ്ഥാപനത്തിനും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും അങ്ങനെ പല നിലക്കും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന യുവാക്കളുണ്ട്, പടച്ചവനെ, ഹൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഉള്ള ജോലിയിൽ നീ ഹൈർ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, നീ നിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ. യജമാനനായ അല്ലാഹ്, വിദേശത്ത് കഴിയുന്നവർ, ഞങ്ങൾക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവർ, ഞങ്ങളെ സ്വലാത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളായവർ, പടച്ചവനെ, അവരുടെ എല്ലാ ജോലി സംബന്ധമായ പ്രതിസന്ധികളും നീ നീക്കം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും കഴിയുന്ന ആർക്കും ഒരു പ്രയാസം നീ വരുത്തി വെക്കരുത് റഹ്മാനെ. യജമാനനായ അല്ലാഹ്, പടച്ചവനെ, ഷുഗർ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നീ നോർമലാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, പ്രഷർ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നീ നോർമലാക്കണം റഹ്മാനെ. കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നീ നോർമലാക്കണം റഹ്മാനെ. ശ്വാസമുട്ടൽ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, പല നിലക്കുള്ള അലർജികളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാം നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വേദനകൾ കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ, എല്ലാത്തിനും നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. മാറാത്ത പനിയും ചുമയും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടും ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ശൈതാനികമായ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫയാക്കി പരിപൂർണ്ണ സിഹത്ത് ആഫിയത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്, പടച്ചവനെ, നീ നൽകിയ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹത്തുകളിലും പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, മോശപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടുകളിലേക്ക് അവരാരെയും നീ എത്തിക്കരുത് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, മക്കളെ കൊണ്ട് വിരല് കടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ എത്തിക്കരുത് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ദർസിലും മദ്രസയിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹത്തുകളിലും പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് നീ നാഫിയ ഇൽമിനെ നീ എത്തിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെ ഈ ദർസി രംഗത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച രക്ഷിതാക്കൾക്ക് എല്ലാവിധ ഹൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും രണ്ട് വീട്ടിലും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. യജമാനനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ദർസ് നിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട ദർസാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഈ ദർസിലെ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്ന മുത്തുമുമിനീങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ പടച്ചവനെ, അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സഫലീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ദീനിയായ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരു മേഖലയിലും അവരെ നീ തളർത്തരുത് റഹ്മാനെ. കച്ചവടം, ബിസിനസ്, മറ്റ് തൊഴിലുകൾ, ഏർപ്പാടുകൾ എല്ലാത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണം റഹ്മാനെ. ഹൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഗർഭിണികളുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. സിസേറിയനാക്കല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഗർഭകാലത്തുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാത്തിനും നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. യജമാനനായ അല്ലാഹ്, വർഷങ്ങളായി വിവാഹം ചെയ്ത് മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, വിശുദ്ധ റബീഇന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മക്കൾ ആശിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ സ്വാലിഹായ മക്കളെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. യജമാനനായ അല്ലാഹ്, വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നീ ഹൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ. വീട്, സ്ഥലം, പറമ്പ് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്, മാന്യമായ വിലക്ക് വിൽക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. വീടിനടുത്ത് കുറ്റിയടിച്ചവരുണ്ട്, പടച്ചവനെ, റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ വീട് പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. സ്ഥലങ്ങൾ, വീടുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട്, റാഹത്തുള്ള സ്ഥലവും വീടും നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നീ സന്തോഷം നിറച്ചു നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരു പ്രയാസവും വിഷമവും നൽകരുത് റഹ്മാനെ. യജമാനനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ. യജമാനനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, മരണപ്പെട്ടു പോയ പല ആളുകളും പ്രത്യേകമായി അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ സലാത്തുകൾ ചൊല്ലി പ്രത്യേകമായി ദുആ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, മജ്ലിസിലേക്ക് ചീനികളും സംഭാവനകളും നൽകിയവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ, പ്രത്യേകമായി അറിയിച്ചവരുണ്ട്. യജമാനനായ അല്ലാഹ്, മരണപ്പെട്ട എല്ലാ ഖബറിടങ്ങളും നീ സന്തോഷകരമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ൽ സവാബിനെ ആ ഖബറിടങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഉപ്പ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു, പടച്ചവനെ ഉപ്പയുടെ ബർസഖിയായ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ, റാഹത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര് മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവരെയും നീ ഹബീബായ തങ്ങളെ ജിവാറിൽ സ്വർഗ്ഗലോകത്തൊരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് ഹൈറായ കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി നിന്റെ ഹബീബിനെ കൺകുളിർക്ക് കണ്ട് സന്തോഷമുള്ള മരണം ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ റൂഹിനെ പിടിക്കരുത് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഔറത്തുകൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് വെളിവാക്കേണ്ട ഒരു രോഗവും പ്രയാസവും നീ നൽകരുത് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, എത്രയോ മുഅ്മിനീങ്ങൾ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ മാർഗം നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാൻ. ഒരു രൂപ പോലും കടം വെച്ച് ഈ ദുനിയാവെന്ന് വിട പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് ഞങ്ങളാരെയും നീ എത്തിക്കരുത് റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ മാർഗം നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാൻ. യജമാനനായ അല്ലാഹ്, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ മർക്കസുൽ ഇഹ്സാനിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അധ്വാനിക്കുന്ന, കഷ്ടപ്പെടുന്ന, പടച്ചവൻ ഇതിനെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ നാൾക്ക് നാൾ നീ വളർത്തി വലുതാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ വളർത്തി വലുതാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന ആരെയും നീ കൈവടിയരുത് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ ഇഹ്സാൻ സ്വലാത്ത് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ അംഗങ്ങളായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പല ആളുകളെ കൊണ്ടും സ്വലാത്ത് ചെല്ലിപ്പിച്ചവർ പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ഐശ്വര്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ച എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ നിന്നോട് കേഴുന്നു റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഉള്ളും പുറവും നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബിനെ മനാമിലും ഇഖ്ലത്തിലും കാണാം. ഈ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നീ നിമിത്തമാക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തുകൾ നീ കാരണമാക്കണം റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബ് വിഷമം കൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക്
അവിടുന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ചെന്ന് അവിടുന്ന് സന്തോഷത്തോടെ സലാം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബിനെ കാണിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ആരുടെ റൂഹിനെയും നീ പിടിക്കരുത് റഹ്മാനെ. നീ പിടിക്കരുത് റഹ്മാനെ. യജമാനനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട നിന്റെ അടിമകളാണ്. നീ റഹ്മാനും റഹീമും ഗഫൂറും ഗഫാറുമാണല്ലോ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, സലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, വിശുദ്ധ റബീഇന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, തിങ്കളാഴ്ച രാവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് യജമാനനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ദുആ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇനിയും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പല ആളുകളും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാം പറയാതെ അറിയുന്ന അല്ലാമൽ ഗുയൂബായ യജമാനനായ അല്ലാഹ്, ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികളും പ്രവർത്തകരുമായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും പടച്ചവനെ അവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി വശങ്ങൾ തീർത്ത് രണ്ട് വീട്ടിലും സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. രണ്ട് വീട്ടിലും സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, വിനീതനായ എൻ്റെ ഉസ്താദ് ഷഫീഖ് ഉസ്താദ് കാലിൽ മുറിവ് വന്ന് ചെറിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉസ്താദുകൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവൻ, ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഒട്ടേറെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒട്ടേറെ ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നാളെ സ്വർഗലോകത്ത് ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.